नमस्कार। आज आमे 2025 ओटीटी परीक्षा प्रस्तुति को नहीं एक गभीर आलोचना करिबा। नमस्कार। आम पाखरे अछि 2016 मसीहार शिशु विकास और शिक्षा शास्त्र माने सीडीपी विभागर 30 टी प्रश्न। हाँ, किंतु आमर उद्देश्य केवल उत्तरगुड़ी को जानिबा नुहे। आमे चेष्टा करिबा एही प्रश्नगुड़ी को पछरे थिबा मूल धारणा को बुझिबाको। एकदम ठीक कथा। कारण केवल उत्तर मने रखिदेले तो काम हबनी। ना आदौ नुहे। प्रत्येक प्रश्न पछरे शिक्षा मनोविज्ञानर गोटिए गोटिए गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत लुचि रहिछि। आज आमे सेही सिद्धांत गुड़िको टिके खोली देखिबा। बहुत बढ़िया। तेबे चालंतो आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, शिक्षार्थी निज भूल रु शिखे। एही उक्तिटी केउ शिक्षण तत्व उपरे आधारित। विकल्प गुड़िक हेला प्रयत्न प्रमाद, क्रियात्मक अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन एवं अंतर्दृष्टि। एठारे सठिक उत्तर हेउछि ए प्रयत्न प्रमाद बा ट्रायल एंड एरर। एइटा हेउछि थर्नडाइक कंकर बहुत प्रसिद्ध तत्व। हाँ, एहार अर्थ हेउछि श्रेणीगृहरे भूल करिबा पई पिलांकु सुजोग देबा उचित, कारण प्रत्येक भूल हेउछि शिखिबार गोटे गोटे पाहाच। वाह, एइटा गोटे भारी गुरुत्वपूर्ण कथा। तामाने भूल करिबाटा शिखिबा प्रक्रियार एक अंश। एकदम। अच्छा, पिला केमिति शिखिला तो जानिले, किंतु से केते शिखिला ताकू मापिबा केमिति? द्वितीय प्रश्नटी सेही मूल्यायन उपरे। जदि एक प्रश्न तार उद्देश्य अनुजाई माप करि पारे, तेबे ताहा कोन सूचाई थाए? विकल्प अछि विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता और वैधता। एहा सूचाए डी वैधता ब वैलिडिटी। वैधता। हाँ, एहार सरल अर्थ हेउछि आमे जहा मापिबाकू चाहुछे आम परीक्षाटी ठीक सेया ही मापुची कि नहीं। गोटे उदाहरण देई बुझेबे। निश्चय। जदि आमे पिलांकर जोग करिबार दक्षता मापिबाकू चाहुछे, किंतु प्रश्नरे एते जटिल भाषा व्यवहार कले जे पिला बुझी पारिला नहीं, ताले तो आमे तार भाषा दक्षता मापी देले। एकदम। तेणु सेही परीक्षाटी वैध हेला नहीं। बुझीगली। उद्देश्य सह मापर सीधा संपर्क ही वैधता। एबे तृतीय प्रश्न को जिबा। हाँ, एक निर्दिष्ट स्तरर शिक्षण हासिल पाई केउ शिक्षा व्यवस्था उपयोगी? एहार उत्तर हेब बी दक्षता भित्तिक शिक्षा बा मास्टरी लर्निंग। एहार मूल लक्ष्य हेउछि श्रेणीर प्रत्येक पिला गोटिए विषयरे एक सर्वनिम्न दक्षता स्तररे पहुंचिबा दरकार। अच्छा, तापरे ही सेमाने परवर्ती विषयकू जिबे। एहा सुनिश्चित करे जे केही पछरे पड़ी जिबे नाही। किंतु एथिरे गोटे समस्या नहीं कि जदि किछि पिला शीघ्र शिखि जानती, सेमानंकु तो बाकी पिलांक पाई अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। बहुत भल प्रश्न। एहार समाधान अछि। जेउमाने शीघ्र शिखंती सेमानंकु एनरिचमेंट एक्टिविटीज दिया जाए, माने सेही विषयरे आहुरी गभीर किंबा अधिक चैलेंजिंग कार्य। ओहो, बुझिली। तेबे समस्ते निज निज गतिरे आगोकू बढ़िबे। हाँ, बढ़िया। एबे चतुर्थ प्रश्न, जाहाकि टिके भिन्न धरणर। भारत, नुआ दिल्ली, पाकिस्तान डैश। एहा क्यों प्रकारर परीक्षण? एहा तो स्पष्ट भाबरे एक ए सादृश्य बा एनालॉजी प्रकारर प्रश्न। हाँ, एहा पिल्लार तर्क करिबार दक्षता मापी थाए। जेमिति भारतर राजधानी नुआ दिल्ली सेही संपर्क को आधार करी परवर्ती उत्तरटी खोजिबाकू पड़िबो। ठीक अछि। पंचम प्रश्न, शिक्षण को केउटी सबुठारु अधिक प्रभावित करे? विकल्प अछि पूर्वज्ञान, अभ्यास, अनुभूति आउ ए समस्त। आउ एहार उत्तर हेउछि डी ए समस्त। सबुगुड़िक। हाँ, सबुगुड़िक। देखंतु पूर्वज्ञान हेउछि घरर मूलदुआ, अभ्यास हेउछि इटा जोड़ी कांथ तयारी करिबा, आउ अनुभूति हेउछि सेही घरे रही ताकू निजर करिबा। कोनोसी गोटिए बिना शिक्षण असंपूर्ण। वाह, कि सुंदर तुलना। एबे षष्ठ प्रश्न, मौलिक निर्माणवाद केउटी उपरे निर्भर करे नाही? एइटा टिके जटिल प्रश्न। एठारे उत्तर हेब सी परिवेश। परिवेश काहीकि? कारण मौलिक निर्माणवाद बा राडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म कुहे जे ज्ञान बाहर दुनियारे न थाए, आमे ताकू निज मस्तिष्क भितरे तयारी करू। अच्छा, तेणु एहा बाह्य परिवेश अपेक्षा आभ्यंतरीण मानसिक प्रक्रिया उपरे अधिक गुरुत्व दिए। तामाने प्रत्येक पिलार ज्ञान ता निजस्व। एबे सप्तम प्रश्न, केउटी प्राक कैशोरावस्थार लक्षण नुहे? एहार सीधा उत्तर हेउछि सी सहनशीलता। सहनशीलता नुहे? आदौ नुहे।
ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାକୁ ତ ଝଡ଼ର ସମୟ ବା ଷ୍ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହର୍ମୋନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଓ ଭାବନା ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବେ, ପୁଣି ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିବେ। ଏକଦମ। ତେଣୁ ସହନଶୀଳତା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ 3 ଥର କରାଗଲା ଏବଂ ସହସମ୍ବନ୍ଧ R +0.72 ମିଳିଲା। ଏହା କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଏହା ସୂଚାଏ ବି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବା ରିଲାଏବିଲିଟି। ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ହଁ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥିରତା। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଓଜନ ମେସିନରେ 3 ଥର ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ପ୍ରାୟ ସମାନ ଓଜନ ଦେଖାଇଲା, ତାମାନେ ମେସିନ୍ ବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଗରୁ ବୈଧତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗେ। ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତୀର ପ୍ରତିଥର ଏକା ଜାଗାରେ ବାଜୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ତେବେ ତାହା ବୈଧ ନୁହେଁ। ଓହୋ, ଏବେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବଢ଼ିଆ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ବି ଅନୁକରଣ। ଅନୁକରଣ। ହଁ, କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ବର୍ଗୀକରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣରେ କେବଳ ଦେଖିକି ନକଲ କରାଯାଏ। ଠିକ୍। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁ ସକ୍ରିୟ ନଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ଶିଶୁ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଥାଏ। ବାକି ସବୁଥିରେ ତ ତାକୁ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦମ। ଏବେ ଏକାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ହଁ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ସହିତ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ହଁ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବର ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କିପରି ପଢ଼ାଯିବର ଉପାୟ। ବୁଝିଲି। ତ୍ରୟୋଦଶ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପରିସଂଖ୍ୟାଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ମାପକ କେଉଁଠି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ମାଧ୍ୟମାନ ବା ମିନ୍। କାରଣ ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିବା ବେଳେ ସବୁ ସ୍କୋରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବ୍ଲୁମ୍। ତାଙ୍କର ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହଁ, ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି। ସେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳରୁ ଜଟିଳ କ୍ରମରେ ସଜାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ସମ୍ବେଗଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୁଏ? ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଡି ଭୟ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଭଳି ମୌଳିକ ସମ୍ବେଗ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଈର୍ଷା ବା ବିରକ୍ତି ଭଳି ଜଟିଳ ସମ୍ବେଗ ପରେ ଆସେ। 16ଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା? ଏହା ହେଉଛି ବି ବାହ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ବା ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ। ବାହ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ହଁ, କାରଣ ପ୍ରେରଣାଟା ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଭଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର। ଯଦି କେହି ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍। ସପ୍ତଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ? ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବି ଅପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ବା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଦେଖାଯାଏ। ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ହଁ, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏକାଧିକ ସୃଜନାତ୍ମକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ରୋଚକ। ଏବେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ଗଣିତ। ହଁ। 15 ଜଣ ଝିଅଙ୍କର ହାରାହାରି ଓଜନ 45 କେଜି ଏବଂ 30 ଜଣ ପୁଅଙ୍କର ହାରାହାରି ଓଜନ 40 କେଜି। ତେବେ ମୋଟ 45 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ଓଜନ କେତେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଝିଅମାନଙ୍କର ମୋଟ ଓଜନ ହେଲା 15 ଗୁଣନ 45 ମାନେ 675 କେଜି। ଠିକ୍। ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର ମୋଟ ଓଜନ ହେଲା 30 ଗୁଣନ 40 ମାନେ 1200 କେଜି। ହଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଟ ଓଜନ ହେଲା 675 ଯୁକ୍ତ 1200
ଅର୍ଥାତ୍ 1875 କେଜି। ଏହାକୁ 45ରେ ଭାଗ କଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 41.66। 41.66। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଏ। ବଢ଼ିଆ। ହଁ। ଊନବିଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏସ୍-ଆର୍ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଏହା କେଉଁ ନିୟମ? ଏହା ପୁଣିଥରେ ଥଣ୍ଡାଇକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସର ନିୟମ ବା ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ପରଫେକ୍ଟ। ବିଂଶତମ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ବି, ବ୍ୟବହାରକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। ପ୍ରେରଣା କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର କରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍। ଏକବିଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟରେ କେଉଁଟି ଦର୍ଶାଯାଏ ନାହିଁ? ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବି କଠିନତା ସ୍ତରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଲଗା ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାବିଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳ ଖାଉନାହିଁ? ଏଠି ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପରିବେଶ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଏହି ଯୋଡ଼ିଟି ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ। କାହିଁକି? କାରଣ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈବିକ ଏବଂ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କାରକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲି। ତ୍ରୟୋବିଂଶ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଆଜେଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରୁ। ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକତା ବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଏହା ପିଆଜେଙ୍କ ବି ପ୍ରାକ୍ ସକ୍ରିୟ ସ୍ତରରେ, ମାନେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ କେବଳ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଏହା ହିଁ ଆମର 24ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିକାଶ ତ ଏ ପ୍ରାକ୍ ଜନ୍ମ ଅବସ୍ଥାରୁ, ମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ପଞ୍ଚବିଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁଇଟି ଉକ୍ତି ଅଛି। ଆଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାପନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ମାପନ ଗୁଣାତ୍ମକ। କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଏଠାରେ ଉକ୍ତି ଆଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତି ଆଇ ବି ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ଏହା ଓଲଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଟା? ହଁ, ମାପନ ହେଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ, ଯେମିତିକି 70 ନମ୍ବର, ଆଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ଠିକ୍। ଷୋଳବିଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ? ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ଏହାକୁ ଡି, ପରିସର ବା ରେଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ସପ୍ତବିଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର: ବୈଧତା, ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକତା। ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ଏକ ମାନକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଗୁଣ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, ବ୍ୟକ୍ତିଭିତ୍ତିକ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। 29 ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ଏକ ଗଣିତ। ମାଧ୍ୟମାନ 50, ମଧ୍ୟମା 45, ତେବେ ଗରିଷ୍ଠକ କେତେ? ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ଗରିଷ୍ଠକ = 3 ମଧ୍ୟମା 2 ମଧ୍ୟମାନ। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ଏହା ହେବ 3 ଗୁଣନ 45, 2 ଗୁଣନ 50, ଯାହାକି 135, 100। ଉତ୍ତର ହେବ 35। 35। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 30 ନମ୍ବର। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, ଏ ସମସ୍ତ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ହଁ, କେବଳ ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ସ୍ତର, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସବୁକୁ ଏକାଠି ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଏହି 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ଚାହେଁ। ଏକଦମ। ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ବୁଝାମଣା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଯିବା। ହଁ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବାର ଅଛି। କ'ଣ? ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମ ହାତ ପାଖାନ୍ତାରେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭା କାହାକୁ କହିବା? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା, ନା ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ନୂଆ ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଦକ୍ଷତା? ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ।